Hi, so we the Womb team reached here, a place called Tirunelli in Wayanad district, Kerala, and we are going to take you to Jochi Amma, who is a woman who provides medicinal advice, guidance to all the Adivasi community nearby, and we will try and understand from her what's been her journey. What does she think are some of the challenges that women face? What are her suggestions? So health and her take on it. She has been providing medicinal advice to people here for decades now. And of course, it's a language. She speaks Malayalam and Kannada. So we have a translator with us who will try and help us understand what she has to say. So we're very excited. And Srinivas, any quick Jochi thing? Amma, the beauty about her is she clearly differentiates between Adivasis going to the forest and extracting medicines in a very judicious way, while corporations who come here, they exploit the entire nature, they take away all the medicines, and then they sell it to people at exorbitant prices, while Adivasis are doing it more as a social service to the people. So you will never find, and Jochiama, is somebody who understands the forest. She understands the importance of safeguarding the wealth in the forest, and also treating people across sections, not just Adivasis, but across all sections of society. And there are a lot of people from abroad who have come and taken her treatment. So And let's go. meet. Yeah, let's go meet Jochi Amma. Yeah. Hi. So the Womb team reached a place called Tirunelli in Kerala, and we are here with Jochi Amma. Namaste Amma. Hi. And here we have Srinivas, who's going to be, trying to speak to her in Kannada. And we also have with us Mr. Nair. Sir, please introduce yourself. Yeah. I'm T.S. Nair, and I'm owning this Kumankolli Heritage Resort, and I had been with the government for 44 years as managing director of many institutions. Now I am totally with this nature, preserving nature and ecosystem, and I have a heritage retreat. And these friends came and stayed with me, and I came to this Joji. She's a tribal woman. And especially she treats many ailments, and many people took her to many places in Kerala, in Malappuram, Calicut, and many places. She makes cure of many things, and we came and see her. We are talking with her. Thank you so much for introducing the Womb team to Jochi Amma. So let's have a conversation, a rendezvous with Jochi Amma. She has been treating tribal people for a very long time. So let's try and understand what's her story, where's she coming from, etc. Srinivas, over to you. ഇവിടെ പിന്നെ 15 ദിവസം പിന്നെ 15 ദിവസം മലപ്പുറമാണ് അന്ന് 10 വർഷം അവിടെ ചികിത്സ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ ഞാൻ നിർത്തി. എന്തെന്നറിയോ, പ്രായമായി വരുന്നതല്ലേ, നമുക്ക് പോവാൻ ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. മരുന്ന് ഇതൊക്കെ എടുത്ത് പോവാനും ഒക്കെ കുറച്ച് വിഷമായി. അപ്പം ഞാൻ അവിടെയുള്ള ഞാൻ ചികിത്സ ചെയ്തവരോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിനി എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ടാവില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ വയനാട്ടിലേക്ക് വരും. ഞാനിപ്പോൾ 10 വർഷം നടന്നില്ലേ. നമ്മളെ പോലെ നല്ലല്ലോ, വണ്ടിയുള്ള നിങ്ങൾ വണ്ടിയില്ലാത്തൊരു ബസ്സിലൊക്കെ വരാം. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ വരുന്നുണ്ട്. ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം 2 ആൾക്കാർ വന്നു. ഞാൻ ചികിത്സ വരാം, മരുന്നൊക്കെ തീർന്നിട്ട് മരുന്നില്ലാണ്ടായി. അപ്പം അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം ഇവിടെ റൂം എടുത്ത് കൂടി പിന്നെ മരുന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോയി. വിളിക്കുന്നുണ്ട്. So she's speaking Kannada. For our audience, may we request Malayalam, sorry. Can we request one of the two of you to translate for our viewers? This is what she's telling is, she was having a treatment center in Malappuram. Malappuram is a district where mostly central place of, in Ernakulam place of Kerala, where there are plenty of Muslims and a big crowded community. Mostly people are working as Pravasis in UAE and many places. She spent there 10 years treating the people,
And after 10 years, she came back. And before that, 15 days she will be here in Tirunelli. In 15 days she will be in Tirunelli, and 15 days she will be in Malappuram. Like that, she spent 10 years, and now she has stopped in Malappuram because she has some problem to travel. That people from Malappuram and all over Kerala comes to her, and she takes treatment. Right. So this is, we are in Wayanad district Wayanad of district. Tirunelli. So what are the challenges of the Adivasis? What are the most health issues that people come to her for? Can you ask that to her from our side? ജോജിയമ്മ, ഏത് അസുഖത്തിനാണ് ഈ ആദിവാസികൾ ജോജിയമ്മയുടെ അടുത്ത് വരുന്നത്? എന്ത് അസുഖത്തിനൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്? എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന എല്ലാ രോഗത്തിനും വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഓരോരുത്തർ വന്നിട്ട് ചോദിക്കും, ഇവിടെ ക്യാൻസർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്യാൻസറിനില്ല. ക്യാൻസർ അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഓരോരോ പുതിയ രോഗമൊക്കെ വരുന്നു. അവരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് മരുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതിനുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവർക്ക് സുഖം കിട്ടും. 100% ഞാൻ പറയാം. ഒരുപാട് മാറിയിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് പരാതിയില്ല. ഇല്ല ഒഴിച്ചില്ല. ഇപ്പോ കാല് എവിടെങ്കിലും നമ്മൾ നടന്നു വരുമ്പോ അത് ചിലപ്പോ വീണിട്ടോ കാല് പടം മറിഞ്ഞു എവിടെങ്കിലും ഇതായി പോകും. അതൊക്കെ നമ്മൾ ശരിയാക്കി കൊടുക്കും. So many people come to her with all the ailments, but she treats all ailments except cancer. Now mostly people come and ask whether they can treat for cancer, but she will tell that I cannot treat cancer alone, but I can give you medicines for all the things. Many people have come for many ailments she have treated, and 100% cure is there, and I can assure that I have cured many people who has come to me. So what has been her training? Where did she learn all this, medical science from? Did she go to a formal institute to learn this? Or did she learn it from other people, from her ancestors? How did she pick this up? How did she know, all these intricacies of various health issues? അത് കർണാടകല്ലേ, അത് ശരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടും. ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ. ചോദിച്ചത് ജോജിയമ്മ ഇത് എവിടുന്നാണ് പഠിച്ചത്? ഇതോ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ല. അല്ല പഠിച്ചതല്ല. നമുക്ക് പണ്ട് പോയ കാരണന്മാര് കുറെയൊക്കെ നമ്മളെ കാരണന്മാര് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ല, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പോൾ നല്ല ഒരു വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉറപ്പില്ലാവാം. പല ഇതില് അങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊക്കെ വന്നത്, അല്ലാതെ നമുക്ക് പഠിച്ചതല്ല. She has learned it without anything from any place or any book, but it was from her ancestors, her predecessors who have practiced this medicine, and she has imbibed that on and practiced like this from her forefathers and ancestors, and medicines are all like that. Specifically, what are the challenges that women face health-wise in this area? Are there any specific challenges that women face? We are a women's platform, and we want to show that are there women issues, health issues in particular, that more women come to her for? Or amongst Adivasi women, are there health issues? ജോജിയമ്മ, ഇവിടെ ഈ ആദിവാസി സ്ത്രീകളും അല്ലെ ഈ കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ്? ഇപ്പോ പണ്ട് അങ്ങനത്തെ രോഗങ്ങളില്ല. ഇപ്പാണ് നമ്മൾ ആദിവാസിക്കും കൂടി ഈ ശരീരത്തിൽ നീർക്കെട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സൂക്കേട് പിന്നെ കുറവ് കാണുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് പിന്നെ ഇതുണ്ട്. പിന്നെ സ്ത്രീക ഒരു രോഗമുണ്ട്, മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ്, അതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ പുരുഷന്മാർക്കാണ് പല രോഗങ്ങൾ. അവർക്ക് ഈ പൈൽസിൻ്റെ, പിന്നെ അവർ മദ്യം കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്കൊരുപാട് അവർക്ക് പൈൽസ് ഇതൊക്കെയാണ്. അത് പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഏകദേശം അൾസർ. പക്ഷെ അവർക്ക് നമ്മളെ ആൾക്കാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആദിവാസികൾക്ക് ഇപ്പോഴും അവർക്ക് വിശ്വാസക്കുറവാണ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാം. അതിപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നു മുതൽ നമുക്ക് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പിന്നെ ഈ ചികിത്സ വന്നോ അന്നു മുതൽ നമ്മളെ പച്ച മരുന്ന് അവർക്ക് വിശ്വാസമല്ല. പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല.
എന്തെങ്കിലും സുഖമില്ലാണ്ടായ പച്ചമരുന്ന് കൊണ്ട് ചികിത്സ ചെയ്ത് മാറ്റും. പിന്നെ കാരണന്മാരൊക്കെ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ദൈവവിശ്വാസം, നമ്മളൊരു ആചരം അതും ചെയ്യും, ഈ മരുന്നും ഇതാക്കും. അപ്പൊ ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ പിന്നെ ഇത് വന്നതിന് ശേഷം അതായത് അപ്പപ്പാറ ആശുപത്രിയൊക്കെ വന്നതിന് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ആദിവാസികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഇപ്പോ സുഖമില്ലാണ്ട് ആവുമ്പോ പെട്ടെന്ന് അവര് അങ്ങോട്ട് പോകും. പിന്നെ അധികം അവർക്ക് മാറ്റം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളടുത്ത് വരും. She's telling that formerly everybody in this community used to come to her for treatment. Subsequently, this system of modern medicine has developed, and they have started. Government has started many hospitals and everything. So normally people goes there, and they come automatically when after a long treatment, when they are not cured, they will come again to her. Formerly, she was depending totally on these indigenous medicines and medicines which has been plucked from the forest and 100% it will be getting cured. The main concern of the ladies here is normally they have inflammatory problems of the knees and the body and everything. But and ulcers, they have some problem. They have some tension problem like that. But now, what is really the concern has been shifted to the government hospital, and even then she has much patience, and they come after they will get no redressal from the governments, and they come to her. How does she charge? What are her fees like? Are Adivasis able to afford them? Yujema, the fees are എന്തെങ്കിലും ചെയ്യൂ? ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ കാശായിട്ട് ഇത്ര ഒരാളെ നോക്കാൻ ഇത്ര രൂപ അങ്ങനെയുള്ളതുണ്ടോ? അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നില്ലല്ലോ, എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിട്ട് വേണം. എണ്ണയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വില കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എണ്ണയൊക്കെ മേടിക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു പൈസ വേണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പിന്നെ വന്നു ഇപ്പൊ ഈ പിന്നെ അടുത്തുള്ള മരുന്നൊക്കെ ഞാൻ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടുവരും. ഒരു വിധ മരുന്ന് ദൂരെ പോകണം. അപ്പൊ എനിക്ക് കാട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് അങ്ങനെ പോയിക്കൂടാ. അപ്പൊ കൂലിക്ക് ആളുണ്ട്, അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇന്ന സാധനം പ്രത്യേക ചാർജ് ആയിട്ട് മേടിക്കും, ഒന്നിന് ഇത്ര രൂപ എന്ന് പറയും. അത് പറയൂ. അങ്ങനല്ല, ഞാനിപ്പോ 200 മില്ലി വേദനക്ക് എണ്ണ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ 200 മില്ലിക്ക് 160 രൂപയാണ് ഇപ്പൊ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ കുടിക്കുന്ന മരുന്ന് എനിക്കിപ്പോ ആ കൂലി കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ചില്ലറ എനിക്ക് കിട്ടണ്ടേ. അപ്പോൾ ഇത്ര ആഴ്ച ആയാലും മാസത്തിനായാലും അതിന് കണക്കായി ഞാൻ അതിന്റെ ഇതെടുക്കും ചില്ലറ. പക്ഷെ എനിക്ക് മറ്റേ വിളവൈദ്യന്റെ മാതിരി എനിക്ക് അനുകൂലം അങ്ങനത്തെ ഒരു സഹായം പിന്നെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇല്ല. ഇത് കിട്ടിയിട്ട് വേണം. അതാണ് എന്റെ. She won't charge fixedly, but she has to incur some expenses for oil, massage oil, for some medicines to be collected from forest. Since she's aged, she cannot walk. Normally, though, that has to be paid. That people take it, they have to pay something. So that amount she charges, and she's charging nothing more like that. I have a question, sir. She cures with medicines. Where does she source these medicines from? What kind of medicines are they? These medicines are being sourced from the forest. Everything is from the forest? Yeah, from the forest. So the forest, despite the deforestation, despite so many resorts and other things coming up, felling of trees, are they still available? No, Adivasis have a right to collect these things. The firewood they can collect from the forest. Nobody will question. They can some bamboo sticks like that they can. Likewise, they can enter the forest and they can take this one. No problem. So these medicines are still there in the forest? Still in the forest. In sufficient quantity, can you just talk. ഇത് ഈ മരുന്നുകൾ കാട്ടിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടും. ഇപ്പൊ കുറവാ. കുറയ്ക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ അതും ഞാൻ പറയാം. കുറെ വർഷത്തിന് മുന്നേ ഇവിടെ ആദിവാസികൾക്ക് തൊഴിലില്ല, പണിയില്ല, പിന്നെ പട്ടിണിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല പദ്ധതി നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നു. ഈ ഗിരിജ സൊസൈറ്റി അറിയാലോ സാറിന്? അപ്പൊ പറയും ആ ഗിരിജ സൊസൈറ്റി വന്നതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ഈ കാട്ടിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് മരുന്നുകളെ പറ്റി. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അത് ഞാൻ പറയാം.
അന്നേരമൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് മക്കളാണ്. നമ്മളെ കാരണന്മാരുടെ അടുത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ ഈ മരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അന്നേരം പിന്നെ അങ്ങനത്തെ പൈസേൻ്റെ പിടിപാടില്ലല്ലോ. ഒരു 10 രൂപ നമ്മളെ ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് 1,00,000 കിട്ടിയാൽ മതിയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ നമ്മളെ കുറേ കാരണമായടുത്ത് കുറേ ആൾക്കാർ തന്നെ ഈ മരുന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ കുറേയൊക്കെ മരുന്ന് നമ്മളെ കാരണന്മാർ അവർ പറഞ്ഞു പോയി. അപ്പം അങ്ങനെ അവർ എഴുതിയെടുത്തോണ്ട് പോയി. ചെടിയും കാണിച്ചു കൊടുക്കണം, ചെടിയും ഇത് ഇന്ന രോഗത്തിന് അത് നമ്മൾ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പം അങ്ങനെ അവർ പഠിച്ചെടുത്ത് ആ മരുന്ന് പിന്നെ അവർ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൃഷി ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി. അതൊക്കെ അല്ലേ നമ്മളെ കോട്ടയ്ക്കൽ കൊടുക്കുന്നത്. കോട്ടയ്ക്കൽ ഇന്ന് നമ്മളൊരു കാരണേക്ക് ഫോട്ടോ ഉണ്ട്, അറിയോ? അപ്പം അങ്ങനെ കൊടുത്തപ്പോൾ എന്തായി, പിന്നെ ഗിരിജ വിശ്വസിച്ചോട് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാണ് ഗിരിജ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രൈബലിൻ്റെ ഇതൊക്കെ പെടുന്നുണ്ട് ആവാം. അപ്പം അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, പിന്നെ ഇവര് പിന്നെ ആദിവാസികളെ ഇന്ന അവർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇന്ന സാധനം. അപ്പോൾ ആദിവാസി ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ വള്ളിയുള്ളത് വള്ളിയുടെ ലോഡ് കണക്കിൽ, അറിയോ സാറേ, ലോഡ് കണക്കിൽ ഈ ഫോറസ്റ്റ് കാട്ടി. അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റുകാർ മറ്റേ ഇത് കൊടുത്തു, പിന്നെ എഴുതി കൊടുത്ത പോലെ കൊടുത്തു. ഇത് അത് എങ്ങനെ ഒരു ഇത് പറയുന്നുണ്ട്, പണ്ട് കൂപ്പൊക്കെ മുറിക്കാൻ കൊടുത്തു അതേപോലെ അങ്ങനെ എഴുതിയാൻ കൊടുത്തു. പിന്നെ ഈ ഗിരിജന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർക്ക് പണം കെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. She's telling a pertinent point actually. No, these herbs are available in forest even now, but it is not available now as such in the foremost because there was a society or some tribal agents like that promoted by government or some organization. Her forefathers and these people like her went and showed these medicines to them, these shrubs. Actually, subsequently, they were aware of these shrubs and they collected this one. Now what happened, really happened is, they have not saying in it, they collect in the corporate level and they give it to multi-corporate companies and many institutions and like that. So in that way, there is some shortage in that. Amma, photo. Show. Sunita. This is Sunita. Seems Sunita. like a social worker from 1,000 rupees. She came with somebody from Nala Manantwadi varam as a madam. translator. And they both Renduperu help varam. educate a lot of these Adivasis. They have trained them and imparted a lot of നമ്മൾ knowledge. പണിയെടുത്ത സ്ഥലത്ത് ഫോറസ്റ്റിന്റെ പണിയെടുത്ത സ്ഥലത്താണ്. നോക്കട്ടമ്മ. വനവകുപ്പിന്റെ One പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. more അന്നേരം question I have about വനസംരക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നേരം നമ്മൾ പണിയെടുത്ത് സ്ഥലത്ത് അതായത് there is a participatory forest management scheme by the government of India. They promote that actually what the forest protection force from among these Adivasis and the locals. They call it Vana Samrakshana Samiti, VSS. Yes. And that people were doing something. But ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് അവര്? ഇപ്പൊ അതൊക്കെ പോയിട്ടേ. Now it has gone and nothing they are doing. അതുകൊണ്ട് എന്താ ഇപ്പൊ എല്ലാം ചെയ്യാം അല്ലേ? കാട് പലതും ചെയ്യാം, പ്രകൃതി പലതും ചെയ്യാം. ഇത് ഇവരെവിടെ ഉള്ളവരാണ്? ബാംഗ്ലൂരും. ആ സ്ത്രീ ബാക്കിയുള്ള ഇത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇവരാണ് ബാംഗ്ലൂര്. സുനിത. ഇയാള് പിന്നെ നമ്മളെ ഇവിടെ വയനാട് മാനന്തവാടി ഉള്ള ആള്. പിന്നെ ഈ രണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ. ശരി, ചെറുപ്പത്തില് പ്രായത്തില് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പണിയെടുത്ത ആൾ. പിന്നെ ഇയാളും ഇവന്റെ ഇത് എടുക്കുന്നത്, ഇത് മറ്റേ എടുക്കുന്നത് ഇവർ പറയുന്നത് ഇവര് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല അതേപോലെ. വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് വന്നു അല്ലേ? അവര് വീട്ടിലേക്കൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി. സുനിതന്റെ. So does being a woman in this place, was it difficult running her own clinic? As a woman, did she feel empowered, helping other women, or was it challenging even amongst the Adivasi community because she is a woman? I have one question to that. Yeah. Is there no patriarchy among the Adivasis? The knowledge was transferred to her. Was there any differentiation, training for brothers?
or in Adivasis there is absolutely no differentiation? I will ask you. ഈ ജോച്ചിമ്മ ഈ ആദ്യം ജോച്ചിയമ്മയ്ക്ക് പഴയ ആളുകളെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ ഫോമലി? അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞു തരുമ്പോ പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പൂർവികർ മടിച്ചോ? അല്ലല്ല, അങ്ങനെയല്ല, ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതാണ് മക്കൾക്ക് ഇന്നത്തെ തലമുറത്തിന് പഠിപ്പിക്കണം എന്നവർക്ക് തോന്നിയില്ല. That is, the problem is their predecessors and the forefathers, they didn't transfer anything to anybody. So they have a mind resistant. They are not interested in it. And she learned in somewhat ways, and nobody has taught her like that. മറ്റു ചോദ്യം എന്താ ചോദിച്ചാൽ എൻപവർമെന്റ്. സോ ദിസ് ഈ സ്ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ മറ്റു വിഷയങ്ങളോ ഈ ചെയ്യുന്നതിന് വെള്ള വൈദ്യനുണ്ട്, അതുപോലെ പലരും ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതുപോലെ ജോച്ചിയമ്മയോട് ചെയ്യുമ്പോൾ ജോച്ചിയമ്മ പെണ്ണായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആൾക്കാർ വരാതിരിക്കും, അങ്ങനെ വിഷയം എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ വിഷയമൊന്നുമില്ല. ഇല്ലല്ല, പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഇപ്പൊ ഒഴിച്ചിൽ ചെയ്യുമ്പോ പുരുഷന്മാരടക്കം ഞാൻ ഒഴിച്ചിൽ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നാണക്കേട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പിന്നെ സ്ത്രീകളെ പുരുഷൻ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ പുരുഷന്മാരെ സ്ത്രീകൾ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രോഗികൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് അത് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മൾ രോഗം മാറും. She's telling that there was no discrimination as is a women, but she treats all irrespective of male and female. She massages these men, and she has no hesitation for that, because even doctors treat these men and women like that. So she's in that there is no discrimination, and she don't bother that. Right. So what would she want should change here in the community? What is the help that she's looking for? What's foremost on her mind for people who are watching us, our viewers, if they get to know of her story? What is any way that they can help with? If the government is listening, what can the government do? What are her views on what needs to change and what could be done for the betterment of this area that we are here in today? Area means in Tirunelli. In Tirunelli, in this area. Yes. Either ways. Does she have any views on what needs to change? She has been here as a strong pillar, watching the Adivasi community carefully. So is this something that can be done for the Adivasi community? Is there that something that can be done specifically for the health sector, or anything that can be done for women specifically? Any ideas on what she feels very strongly about in terms of what needs to be done next? ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ തിരുനെല്ലി ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരണം? ഈ ജോജിയമ്മയെ പോലെ ഒരാളുകളെ സഹായിക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യണം, അല്ല ആൾക്കാരുടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരുപാട് ഈ ജോജിയമ്മ ഈ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എല്ലാവരും കിട്ടുന്നതല്ലോ, അപൂർവമാണ്. അപ്പൊ അത് കിട്ടുന്ന ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കാനും അതിന്റെ വിഷയങ്ങൾക്കൊക്കെ ജോജിയമ്മയ്ക്ക് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ്? സർക്കാരിന്റെ ഹെൽപ്പ് വേണം, ആളുകളുടെ ഹെൽപ്പ് വേണം, തിരുനെല്ലി പിന്നെ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരുടെ ഹെൽപ്പ് വേണം. എന്താണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത്? കൂടുതലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശരിക്ക് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഇത് വേണം. പിന്നെ നാട്ടുകാർക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, അവർക്ക് എന്നും വേണം. ഇപ്പൊ ഏകദേശം നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് ഞാൻ ചികിത്സ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇനിയിപ്പോ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്കൊരു ഇത് വരണം. അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. എന്താണെന്നറിയാം, എനിക്കിപ്പോ ഒരു ബോർഡ് അവിടെ തൽക്കാലം ഞാൻ ആ ബോർഡ് വെച്ചത് കൊണ്ട് ഒരുവിധ ആൾക്കാരത് നോക്കി വായിച്ചിട്ട് വരും. അല്ലാതെ ഞാൻ ബോർഡൊക്കെ ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് അവിടെ വെക്കാനുള്ള ഒരു നിവൃത്തിയില്ല എനിക്ക്. അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ആ ബോർഡ് ഈ പരമ്പരാഗത വൈദ്യന്മാർക്ക് കിട്ടേണ്ട സംഭവങ്ങളൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ഇല്ല വെള്ള വൈദ്യന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അവര് മറ്റേ കിറ്റാസിന്റെ ഇതിലായിട്ട് പിന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Yes, she needs help from the government and from the institutions. And she has made a board to place her, but she cannot place that board. Similarly, that traditional treatment people has been supported by the government and many agencies, but she's not getting anything. Government should come to this forefront, or many organizations or NGOs, they should come and promote her, because this indigenous thing is an asset and it has to be transferred to generations. Thank you very much for speaking to us. Yes, Srinivas, go ahead. I just wanted to share, they go to the forest, there are wild animals there in this part of the forest. Has she faced any experience where she has had to deal with these wild animals, or any incidents which she remembers? ഫോറസ്റ്റിൽ പോയ സമയത്ത് മരുന്നൊക്കെ എടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വന്യമൃഗങ്ങളുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വിഷയം ഉണ്ടാകുമോ? എന്തെങ്കിലും ആന ഓടിയോ അങ്ങനെ ഇതുവരെ ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെ ദൂരെ പോകുന്നില്ലല്ലോ, ഈ അടുത്തു കൂടെ അല്ല. പിന്നെ ഈ പുരുഷന്മാരൊക്കെ
കിട്ടാത്ത മരുന്നിന് അവരിത് അകലെ പോകും. നമ്മളെ പക്ഷിപാതാള അങ്ങോട്ട് പോകില്ല, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഇതില്ല. അവര് പറഞ്ഞു, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അവരെ പറഞ്ഞയക്കും. അപ്പൊ അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇന്നാ മരുന്ന് ഇന്ന പോലെ എടുക്കണം, നശിപ്പിക്കാതെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിടും. അപ്പോൾ അതിൽ എൻ്റെ ഒരു തീരുമാനം എങ്ങനെ നടന്നു. ഇപ്പോൾ വെള്ളബൈതൻ്റെ അവിടേക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അയാളെ മരുന്നിനൊക്കെ വിടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാനും ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വിടുന്നുണ്ട്. അത് അങ്ങനെ വിട്ടാലും കൊണ്ട് പോരാ. അപ്പം അതൊന്നും അങ്ങനെ ഉള്ളവരുടെ ആ ആൾക്കാരിനൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ച്, ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു 2-3 ആളെ വിടുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനത്തെവരൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ച് കൂട്ടിച്ച് ഒന്ന് ഗവൺമെൻറ്റും കൂടി അതിൽ സ്വീകരിക്കാം. എന്തെന്നറിയാം, അപ്പം പറഞ്ഞ് കാണിക്കണം, ഇന്നെന്ന പോലെ നശിപ്പിക്കാതെ ആ മരുന്നെടുക്കണം. നാളേക്കും വേണ്ടേ? ഈ അറിയാത്തവരെന്താ പോയാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ടുവരും. പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഇതില്ല. അപ്പം അതും കൂടി ഒന്നും ഇതിൽ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. No, the first question Srinivas asked is about the animals. She won't go to the deep forest. Deep forest, only in deep forest animals were there. She'll be only going to periphery or some advance. But persons who collect for her go to the deep forest and collect it. And she's telling that the government or the agencies or who promotes this one, they should take care that these medicines has to be took and some arrangements has to be done by this to procure medicines from forest and the deep forest and so. Otherwise, these people cannot survive. On that note, a final question. The entire pharmaceutical is now being run by big corporate companies. Does she have a concern with regards to them about, the entire pharmaceutical company coming and, taking these medicines? And is that taking away from the indigenous culture that we had of medicines? What are her views on it? Rujima, ഇത് നമ്മൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. വലിയ വലിയ കമ്പനികളും വലിയ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള ആളുകളും ഇതിൽ ഒരുപാട് സമ്പ്രദായങ്ങളുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അവർ വന്ന് ഈ മെഡിസിൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച്, ഈ മെഡിസിൻസ് ശേഖരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് തരുന്നതിനെ കുറിച്ചും ജോജിയുടെ അഭിപ്രായം എന്താ? പാടില്ല. സ്പെസിഫിക് അവര് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്ത്, അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗിരിജൻ സൊസൈറ്റിന്റെ ഭാഗം, ഞാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും തീർത്തിട്ടില്ല. അങ്ങനാണ് മരുന്നൊക്കെ നശിച്ചു പോകും. അപ്പം അങ്ങനെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് ഏത് ഗവൺമെൻറ് പിന്നെ അതൊക്കെ അങ്ങനെ പാടില്ലെന്ന് നിയമം വന്നെന്നറിയില്ല. പിന്നെ അത് കുറച്ചൊക്കെ പിന്നെ സാധനം കിട്ടൂല. അത് മാത്രമല്ല, വലിയ വലിയ മരങ്ങളുടെ തൊലിയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ മേലെ നിന്ന് താഴെ വരെ ഇതാക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും പറയും. അപ്പോൾ വനവകുപ്പ് മനസ്സിലാക്കി. She's telling that these corporates won't preserve these things. What they will do is, if we are entrusting with people, they will spoil the entire system. They will extract everything. And if we go to a tree and get the shell of that they will extract the entire shell. So that means that they will get dried and deforestation occurs. So she tells that no corporatization needed in this field. Only indigenous waste has to be promoted, and that is only 100% opposed that. Thank you, Jochi Amma, for speaking to us. Thank you. കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഇങ്ങനത്തെ തന്നെ വേണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഈ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലോകറി ഇന്ത്യ മൊത്താകെ അറിയാം. ജോജിയമ്മയോടൊക്കെ വളരെ നന്ദിയുണ്ട് അവർക്ക് ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിച്ച്. അല്ല, ഇനിയുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിന് വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഇനി ഒരുപാട് she has to tell more things, and another occasion she can tell more. This is that she is so satisfied with your talk and everything she is telling. അതാണ് ഞാനിപ്പോ ഈ വനത്തിനെ പറ്റിയും ഈ ചെടികൾ നശിക്കുന്നത് വനവകുപ്പിന്റെ കൂടെ ഞാൻ. Can you tell her that we have a platform for women issues where we are covering women issues? We are calling it the womb. Can you let her know that this is for the womb? അതെന്തോ മരം. അതെ ജോച്ചിമ്മ ഈ പറഞ്ഞത്, ഇവർക്കൊരു ഒരു സംഘടനയുണ്ട്. സ്ത്രീകളുടെ വിഷയങ്ങൾ ആളുകളുടെ മുമ്പ് കൊണ്ടുവരികയും ഇതുപോലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയും അത് ലോകം അറിയുകയും അത് മെച്ചപ്പെടാനും. അപ്പൊ അതിൽ ജോച്ചിയമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷമുണ്ടോ? അങ്ങനെ സംഭവങ്ങൾ വേണ്ടേ? ഇനിയും വേണ്ടേ? വേണം. ഇത് വലുതാവും വേണ്ടേ? ഞാൻ അതിലൊക്കെ കുറെ ഇപ്പോഴും ഒരു സ്ത്രീന്റെ കേസ് ഇപ്പൊ പിന്നെ അന്വേഷണമല്ല, എന്നാലും കോടതിയുണ്ട്. അതിൽ ഒരുപാട് തന്നെ ഞാൻ കയറി ഇറങ്ങി. കോഴിക്കോട്,
ഇന്ത്യ പോയി കൊടുത്തു, ലോകമൊട്ടാകെ അറിഞ്ഞ് ഇന്നും അവർക്ക് വൈദ്യമില്ല. ശരി ശരി. പ്ലീസ്. പക്ഷെ അതൊന്നും ഇല്ലാതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. പക്ഷെ അത് അവർക്ക് വൈദ്യം. അതിനൊക്കെ ഞാൻ എതിർപ്പാ. She's telling that it's a very good initiative. It has to be done, but she has also done something with the local channel, and many people should come in the forefront, and they have to make women more empowered and more enlightened. Your initiative is much appreciated, and she's very happy. She's telling. Thank you very much.